ओम शांति। आज प्रातः मुरली 9/7/26 बापदादा मधुबन। बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाई एबे तुम्हें अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। प्रश्न अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउ पिला मानक उपरे पड़ुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर जो पिला माने बंची थाउ थाउ देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा बोली भावी था एहीपरि निश्चयात्मक बुद्धिमान पिलामानंक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़ी था। से मानकर मध्य ही सुखर गायन रही जे अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी मानक पचार सेमानंकर खुशी केबे भी लुचि रही पारिबो नाही। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिला माने बाबांकर महिमा शुणिले आजिर दिन को वृक्षपति दिन बोली कहा जाउछि जहाकू मिसाई बृहस्पति करुछंती। एहाकू ही गुरुवार मध्य कहा जाइछि ना केवल गुरुवार किंतु सद्गुरुवार एही दिनटी को बंगला रे बहुत मान्यता देथांती। गायन करा जे मनुष्य सृष्टिर बीज रूप सेथिपे वृक्षपति करुछंती। से बीज अटंती पुणी पति मध्य अटंती। वृक्षर बीज को बाप बोली मध्य कहा जाए तांकठारु वृक्ष उत्पन्न होइथाए। यह हूँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। यह बीज उपरे रही तुम्हें जानिछ आम पिला मानक उपरे एवं अविनाशी वृक्षपतिर दशा रही कहीं अविनाशी स्वराज्य मिलूँ। सत्ययुग को कहुच्छी ही अविनाशी सुखधाम। कलिजुग को विनाशी दुखधाम कहुच्छी। एबे दुखधामर विनाश हम सुखधाम अविनाशी अटे। यह अधा कल्प चलुची जहाँ को कलिजुग को विनाशी दुखधाम कहुच्छी। एबे दुखधामर विनाश हम सुखधाम अविनाशी अटे। यह अधा कल्प चलुची जहाँ को अविनाशी वृक्षपति स्थापन करुछंती। सेवा करिबा पई पिलामानकु पॉइंट नोट करने को हम प्रदर्शनी रे यही पॉइंट्स मुख्य भाव बुझाइबा को हम कहीं मनुष्य तो किछि भी जानी पारि नांती। वास्तव में यह हूँ ज्ञान। एबे बाबा नुआ एवं पुराणा दुनियार मध्य संबंध रे यही ज्ञान देउछंती। पुणी यही ज्ञान प्राय लोप हो जाए। देवता मानक पाखरे यही ज्ञान न थाए। जदि यही चक्रर ज्ञान था तेबे पुणी राजत्वर मजा आसी न था। एबे तुमर ख्याल हेउछि ना कौन राज्य नहीं पुणी आमर कौन एपरी अवस्था होउछि। किंतु यहीपरि तो ड्रामा तैयारी होइछि। चक्र को तो घूरवा को ही हम। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होउछि। किपरि पुनरावृत्ति होउछि ए कथा मध्य पिला माने जानिछ। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम बुद्धि रे मूलवतनर वृक्ष मध्य रहिछि। विभाग समस्तंकर अलगा अलगा अटे। यही कथा कहारी बुद्धि रे केबे हेले नथिबो। कौनसी शास्त्र रे तो एक कथा लेखा जाउ नाही। असल रे आमे आत्मा शांतिधामर निवासी तो अविनाशी अटू केबे हेले विनाश होबु नाही। सेमाने भाबुछंती बुदबुदा पानी रू बाहरी सेमाने पुणी मिली जाइछंती। तुम बुद्धि रे समस्त रहस्य रही। आत्मा अविनाशी अटे। एथिरे समस्त पाठ निर्धारित हुई रही। यही चक्रर ज्ञान केवल शास्त्र नुहे भले केउठी केउठी स्वस्तिका मध्य देखाइछंती। चक्रर केवल एपरी एपरी रेखा सब टाणी देइछंती जहाँ द्वारा सिद्ध होउछि जे अनेक धर्म थिला। बाबा बुझाउछंती मुख्य धर्म एवं शास्त्र होउछि चारि। सत्ययुग तृतीय तो कौन धर्म स्थापक होई नाही ना सेठारे कौन धर्मशास्त्र अच्छी। ये सब द्वापर आरंभ होइछि। पुणी देख केते वृद्धि होउछि। अच्छा गीता केबे सुना जाइथिला? बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम जुगरे आसुछि। सेमाने पुणी कल्प अक्षर बाहर करी केवल संगम जुगे जुगे लिखि देइछन। वास्तव में संगम जुगे आउ केही धर्मस्थापक करि नाहांती। एपरि नुहे जे तृतीयार अंत द्वापर आदिर संगम रे इस्लामी धर्म स्थापन हैला ना कहिबे द्वापर रे ही स्थापना हैला। यह संगम जुगर सुंदर समय जहाकू कुंभ कहा जाउछि। कुंभ संगम को कहा जाउछि। यह हूँ आत्मा मानकर एवं परमात्मांकर मिलनर संगम। यही रूहानी सेवा संगम रे ही होइथाए।
ସେମାନେ ପାଣିର ଗଙ୍ଗାର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନସାଗର ପତିତ ପାବନକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ କିପରି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରାଇଲେ ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଯେତେ ଅଧିକ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କର ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛୁ। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମୋ ଆତ୍ମା କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ଯଦି କମ୍ କରିବା ତେବେ କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୱରଜତମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋପଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିର ନିଶା ରହିବ। ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ନଶା ରହିଛି ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁର ଦିଶା ରହିଛି। ପୁଣି କେବେ ଖୁସି ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ବଦଳି ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। କେହି ବହୁତ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ବହୁତ କୁଆଖେଳି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଦାନ ଦିଅ ତେବେ ଦାନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ପାପୀ କପଟୀ ଅଟୁ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଘର ଛାଡ଼ି ଏକ ଗାର ଭଳି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ନା ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଭଳି ରହିଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗୀତା ହିଁ ଆସି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କୁ ତ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ମାନିବେ କିପରି? ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏହି କଥା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କୁହ ଅଥବା ରୁଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ କୁହ। ରୁଦ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କିପରି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ବାକି ସେସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଯୋଗ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶ ତ ହେବାର ଅଛି। ଯେବେ ତୁମେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର। ନର୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର କଥା। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଛି। ଆମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ। ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା। ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କର ହେବା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦି କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଦାନ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା, ତୁମର ହେଲା ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା। ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଚାରୋ ଓର ଲଗାଏ ଫେରେ ଫିର ବି ହରଦମ ଦୂର ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଲିଲୁ ତଥାପି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଢେର କେତେ ଯାତ୍ରା ରହିଥିବ। କେଉଁଠାକୁ ନା କେଉଁଠାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି।
ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ତୁମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ସମସ୍ତିଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ପରମାତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବରାବର ଆମର ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ତ ଭିତରେ କଳା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ବାହାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ତ ଭିତରେ କଳା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ବାହାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏହା କ'ଣ। ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଅନୁଭବୀ ରଥ ଅଟେ ନା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମାଏ ପରମାତ୍ମାଏ ଅଲଗା ରହେ ବହୁକାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ କାଳ ଅଲଗା ରହିଲେ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହୋଇଛ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆସି ମିଶୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ଏତେ କିଛି ମହିମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ମହିମା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ନଦୀର ଆରପାରିକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜତ୍ୱ ଆଦି କିଛି ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଥିଲୁ ନା। ପୁଣି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତେବେ କେଉଁ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ବା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଠକାମି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି 2-4 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ ଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ କମ୍ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଜ ପାଖରେ ବୁକ୍ ନୋଟ୍ ରଖ, ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ ରଖ। ସାରାଦିନ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ୟାଦରେ ବସିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସାରା ଜୀବନର ଇତିହାସ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କେବଳ ୟାଦର ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇବ? ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ଭଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପୁଣି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ପଦ ପାଇବା ତାହା ବି କେଉଁ କାମର? ଧର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ବେଜିତି ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଶିବବାବା ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଥିଲ ମନେ ଅଛି। ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ
कर। पुणी से समय रे सेतिकी दंड भोग करिथांती जेतिकी जन्म जन्मांतर भोगी था। पछकू खंडे छोटिया रुटीर टुकड़ा मिलला से कौन लाभ? मोचरा तो खाइबा उचित नुहे। निज अवस्थार जांच करने को हम जेपरी हिसाब बाहर करिथांती। कई 6 मासर कई 12 मासर कई तो प्रत्येक दिनर मध्य बाहर करिथांती। बाबा कहते तुम्हें मध्य बेपारी अट। विरल कहीं बेपारी बेहदर बाबा सहित बेपार करना। धन नहीं तो तन मन तो अच्छी ना। तांकु सराप बा सौदागर मध्य कही थांती। सच्चा अथवा सट्टा मट्टा अथवा अदल बदल करी थांती ना। तुम्हें तन मन धन देउछ ता बदल 21 जन्म पाई केते वर्ष पाउछ? बाबा मु आपणकर अटे एपरी जुक्ति बताओ जेपरी आमर आत्मा और शरीर यही लक्ष्मी नारायण परी हो जाओ। बाबा कहते मु तुमको केते गोरा कराउछि, एकदम रूप ही बदलाई देउछि। पर जन्म रे तुमको फास्ट क्लास शरीर मिलिबो। तुम्हें वैकुंठरे मध्य देखुछ, तुम्हें जानिछ ए मम्मा बाबा पुणी लक्ष्मी नारायण हेबे। लक्ष्य उद्देश्य मध्य देखाइछन्ति। एबे जिए जेते पुरुषार्थ करिवो, यदि पूरा पुरुषार्थ न करिवे, धर्मचक्र बा विशृंखला करिवे, तेबे निजर पद ही भ्रष्ट होई जीवो। अच्छा, मिठा मिठा शिखिले दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारांश 1 नंबर, निज अवस्थार जांच निजकू ही करने को हम। निजर कल्याण करने प्रत्येक डायरी रखा हम, जो यादर चार्ट नोट करने को हम। 2 नंबर, बेहदर बाबा सहित सच्चा बेपार करने को हम। प्रत्येक निजर तन मन धन बाबा को अर्पण करी 21 जन्म पाई ता बदल संपत्ति नेबा को हम। निश्चय बुद्धि होई निजर कल्याण करने को हम। वरदान, खुशी सहित शक्ति को धारण करी विघ्न गुड़ी को अतिक्रम करुथिबा विघ्नजित भव। विस्तार, जो पिला माने जमा करवा जानिछंती सेमाने शक्तिशाली होइथान। जदि एबे रोजगार करिल तेबे एबे बांटी देल, निज भितर धारणा कल नहीं, तेबे शक्तिर अनुभूति हब नहीं। केवल बांटिबार बा दान करिबार खुशी अनुभव हब। जदि खुशी सहित शक्ति मध्य थिबो तेबे सहजरे विघ्न गुड़ी को अतिक्रम करी विघ्नजित होई जीवो। जहाँ द्वारा कौनसी भी विघ्न तुमर लगन को हलचल करिवो नहीं, हलचल करि परिवो नहीं। सेथिपई तुमरी चेहरारे जेपरी खुशीर झलक देखा जाउची सेपरी शक्तिर झलक मध्य देखा जाऊ। स्लोगान, परिस्थिति गुड़िकरे भयभीत हेबा परिवर्ते से गुड़ी को शिक्षक मने करी शिक्षा ग्रहण करि नियो। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति स्थित रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। लास्ट सो फास्ट अर्थात शेष रे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ करिवार पुरुषार्थ है ज्वाला स्वरूप हेबा, जहाँकि एबे सुधा बाकी रही। पांडव मानक पई ही यादव माने संभाली हुई रही। पांडव मानकर श्रेष्ठ शान अर्थात श्रेष्ठ गारिमामय स्थिति बा आत्मिक स्थिति यादव मानकर दुख अशांतिर परिस्थिति को समाप्त करदेव। तेणु निजर शान द्वारा परिशान अर्थात दुख अशांति रही आत्मा मानकु शांति एवं आरामर वरदान दियो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस एवं माइट हाउस स्थिति को भल भाव जानी से भली पुरुषार्थ कर। ओम शांति।